지난 1970년 베트남 니노아 마을에서는 성대한 행사가 열렸습니다. 한국 군인들이 전적비를 세운 것입니다. 자유와 평화, 정의의 십자군으로 시작되는 비문과 부대 마크도 새겨 넣었습니다. nằm trên núi nằm đường ngay đèo Bánh Ít. 언덕을 끝까지 올라가면 그 전적비가 서 있습니다. Lâu lâu á, mấy cái chiến binh xưa á, người ta còn khi người ta tranh ta còn sống á, người ta quay lại chiến trường xưa, người ta chụp hình nhiều lắm. 전적비는 동판도 부대 마크도 모두 사라졌습니다. 전쟁이 끝난 뒤 동판 내용에 화가 난 주민들이 뜯어냈다고 합니다. Ở huyện á, cái chỗ phòng lưu trữ của huyện á, Tờ Cốc, thì cái này là 베트남 중부의 대표적인 휴양 도시 다낭입니다. (50년) 전에는 미군과 한국군의 핵심 주둔지였습니다. 길을 따라 들어가자 시설물 하나가 눈에 들어옵니다. 전쟁 당시 목숨을 잃은 마을 주민들을 기리기 위한 위령비입니다. 이곳 관리인은 비극의 목격자였다고 합니다. Tức là anh dẫn quân xuống, tức là anh bán hết, anh tập trung dân lại đó. Anh trong một điểm là nhờ ông Điểu là cái điểm chỗ đây ra, chỗ có phụ ta đó là nhờ ông Điểu. Đây là chỗ điểm này là điểm nhờ ông Ma này, ông Bính á, ông Nguyễn Bính là điểm đây này. Trừ hiện lòm đây là lễ thà ở đây. Còn một điểm của nhờ bà Bón là điểm chỗ có gác đây đó, tức là 3 điểm dân là tập trung lại. Cánh bán chết 3 điểm. Điểm nó cũng bán chết, điểm này cũng bán chết, điểm này cũng bán chết mà điểm này là nhiều hơn. 비석에는 당시 희생된 사람들의 이름이 모두 새겨져 있습니다. Ông Nguyễn Củi này là ông nội của chú. Đấy. Rồi bắt đầu là qua đây là coi như là hơi bà Thím Giao, bà Nguyễn Thị Bê nè. Đấy. Cái bà là Trần Thị Lợi đây là hơi bà Thím Giao. Rồi qua bên đây là em nè. Em là em của chú, tức là con của ông nội, em con chú á. Tức là như là Nguyễn Văn Lụa nè, Nguyễn Văn Xê nè, Nguyễn Thị Xí nè. Đó là 3 người, dưới này hơi người vô danh. 이 위령비는 지난 2000년 우리나라의 월남 참전 전후복지회가 3천여만 원을 들여 세워줬습니다. 그런데 이 비석 뒷면 연꽃무늬 석판에는 사연이 하나 있습니다. Tức là xa là Việt Nam chúng ta là có để một cái gọi là cái bài thơ, cái lời viết, tức là trên cái xa có bản này. Nhưng xa đó rồi Hàn Quốc họ là không đồng ý cái chuyện đó, tức là núa họ hơi nặng, cho nên Việt Nam chúng ta với là trở là đạt là muốn đó khóc, tức là lắp cái chữ đó, tức để hoa sen này. 그 추도문은 어떤 내용이었을까?
lao khi quá không đừng ai. quay. Vâng, nhưng Tức mà là mình anh không còn chú ý, chỉ biết là cái tội lỗi của Hàn Quốc đã gai ra như thế nào đấy đó, biết cái nội dung chừng đó thôi. 취재진은 한 책을 통해 관련 내용을 확인할 수 있었습니다. 문제의 추도문 사진과 그 내용이 담겨 있습니다. 아주 내용이 끔찍한 내용이었습니다. 그래서 저희가 생각하기를 그 현지의 피해자들이 한국인에 대해서 원한의 감정을 가지고 있는 것은 뭐 어쩔 수 없지만 이런 위령비를 통해서 그런 원한이 후대에까지 계승되는 것은 어떻게든지 막아야겠다고 생각을 했습니다. 우리 정부와 전후복지회는 내용 수정을 요구했지만 주민들은 결국 석판으로 덮기로 했습니다. 하미마을 위령비 인근에 있는 작은 마을입니다. 학교에선 학생들이 악기 연주 연습에 한창입니다. 아직 연주는 익숙하지 않지만 표정만큼은 진지해 보입니다. 음표 읽는 법 등 기초부터 배워가는 중입니다. 잘 들어봐. 여기 8분 쉼표가 8분 음표랑 같은 길이잖아. 그러니까 이거랑 리듬이 같은데 nhưng mà cái ở phía trên nó khác một cái là cái nó thấp đơn đó mình nghĩ đây. 선생님의 설명은 통역을 통해 아이들에게 전달됩니다. Con học ở trường là được thầy cô dạy nhạc cho học và ở trường con có giao lưu với bạn bè rất là vui. Con thích môn âm nhạc nhé. Vì âm nhạc nó hay và hấp dẫn. 이 학교는 지난 2001년 우리 정부의 무상 원조 전담 기관인 코이카가 지어줬습니다. 상처 치유를 위해 시작한 사업입니다. Vết thương còn thì nó vẫn còn tiếp diễn, nhưng mà dần dần thì khi giao lưu giữa các nước với nhau và đặc biệt là khi mà họ đã hiểu hơn, được tiếp xúc nhiều hơn với Hàn Quốc, được nhận những cái tài trợ như vậy thì như là xóa được một cái phần nào vết thương trong lòng họ. 한국국제협력단 코이카는 지난 2001년부터 꽝남성 등 베트남 중부 지역 5개 성에 초등학교 40개를 지어줬습니다. 여러 정황으로 파악한 바에 따르면은 과거에 한국군이 주둔했던 중부 지방에서 많은 민간인 피해들이 있었고 그에 따라서 한국인에 대한 그 반한 감정이 대단히 심각하다는 정보들이 있었습니다. 우리가 베트남에 어떤 역사적인 과거를 남겼다면은 때가 너무 늦기 전에 이것을 좀 씻어야겠다, 해결을 하고 넘어가야 되지 않겠느냐 그런 생각을 했습니다. 처음엔 현지 주민들의 반감이 컸다고 합니다. 대한민국 그거 절대 못 보겠다 이래가지고 그래서 처음에는 저희들이 그 국길 없이 양쪽 국길 없이 그냥 기공식을 했습니다. 가족 중에 이제 전쟁에 이제 희생된 사람 가족이라든지 이런 사람들은 아주 막 지나가면서 좀 안 좋았죠. 뭐 술 먹고 와가지고 뭐 이제 시비도 걸고 이렇게 하는 거죠. 마을 사람들의 도움을 받을 때는 국적을 숨겨야 할 정도였다고 합니다. 저희들이 차고 다니던 SUV가 진흙탕에 빠졌는데 이제 마을 주민들이 나와서 이렇게 밀어서 빼야 되는 거죠. 근데 그 당시 저희들을 수행해서 다니던 베트남 관리가 이 지역에서만큼은 한국 사람 티도 내지 말아라 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 그 당시에는 이 베트남 전역에 한류 열풍이 굉장히 뜨거울 때인데 최고조에 달했을 때인데 그 지역 특히 이제 전쟁 과정에서 불가피하게 상처를 입은 사람들은
그 한류보다는 과거의 상처를 많이 생각하는 것 같더라고요. 그러나 초등학교 건립이 성공적으로 진행되면서 분위기가 반전됐습니다. 20개 학교를 먼저 지어가지고 준공식을 했는데 그때 당시에 초등학생 어린아이가 연단에 올라가서 답사를 하는데 자기들의 미래를 위해서 날개를 달아준 대한민국 사람들 너무나 고마워요 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 그 얘기를 듣고 코끝이 찡해가지고 제가 하늘만 쳐다보고 있었습니다. 코이카가 지어준 또 다른 초등학교입니다. 이 학교에는 눈에 띄는 교육 과정이 있습니다. 바로 선생님들을 상대로 한 재교육입니다. Có thể sử dụng cái bẩn cho các em học nói bằng cách là các em nhìn vào các hình ảnh sinh động. Các em có thể là nói những cái mẫu câu, rồi những cái từ vựng mà nó có những cái hình ảnh minh họa. 강의는 물론 교재와 컴퓨터 지원 등이 모두 무상으로 이루어졌습니다. Rồi hỗ trợ máy tính, máy chiếu, máy in phục vụ cho việc dạy học tiên học ở học sinh. Thì đây là một cái món quà vô cùng to lớn đối với nhà trường, đối với giáo viên và học sinh để dạy học sinh học tiên học và giúp nhà trường góp phần vào giáo dục cho học sinh, giáo dục cách toàn diện. Và giáo viên thì được tập huấn các môn tiên học, tiếng Anh, âm nhạc và mỹ thuật bằng phương pháp dạy học bản tương tác và cái lớp học thông minh để vận dụng vào giảng dạy. 재교육 과정은 한국에서 온 봉사자들이 맡고 있습니다. 시간이 좀 지나긴 했지만 여러 가지 다른 방법으로 이렇게 도와주고 서로 뭐라고 해야 될까? 좋은 유대관계를 다시 유지하게 되는 그런 좋은 계기가 될 수 있다면 교육도 그렇고 다른 여러 가지 지원 방법들도 그렇고 할 수 있는 한 최대한 다 하고 싶다는 생각은 하고 있어요. 교육 사업의 성공은 다른 분야로도 이어졌습니다. (2년) 전 문을 연 종합병원입니다. 이 간호사는 병원이 지어지기 전 우리 정부가 제공하는 의료 교육을 먼저 받았습니다. 그렇게 400여 명의 의료 인력이 확보된 뒤 400억여 원을 들여 병원을 지어줬습니다. 병원만 지어준 일본 등과는 완전히 다른 방법입니다. Tài trợ khoảng 5 triệu đô trong vòng 5 năm để đào tạo mỗi năm trung bình 1 triệu đô. Và thành phần đào tạo thì bác sĩ và các cán bộ y tế khác trong bệnh viện. Và thực sự đến giờ này thì các bác sĩ và cán bộ y tế sau khi đào tạo ở bên Hàn Quốc cũng như đào tạo trong nước về thì đã phát huy rất tốt cái vai trò cái của mình trong công tác. 그래도 부족한 인력은 우리나라 봉사자들이 채워주고 있습니다. 환자분 체질이 고기를 많이 먹으면 좋지가 않아요. 간이 약해가지고 고기를 먹으면 소화가 잘 안 되기 때문에 평상시에 고기 먹는 거 피하고 기름지고 밀가루 음식들 있죠. 그런 거 좀 피하라고 얘기해 주세요. 현재 이 병원은 베트남 보건부의 직속 병원으로 지정될 만큼 그 능력을 인정받고 있습니다.
게다가 이 병원의 IT 전문 인력은 우리 정부와 베트남 정부가 함께 세운 IT 전문 대학에서 충원하고 있습니다. Nhân lực công nghệ thông tin thì phải nói rằng ở khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng và kể cả cả nước thì cái đội ngũ về cái nhân lực làm phần mềm và cái đội ngũ về chủ yếu về công nghệ thông tin thì cũng rất là thiếu. Cho nên đối với cái trường Việt Hàn thì sau khi mà được đầu tư của phía Hàn Quốc và phía Việt Nam hỗ trợ đối ứng thì chúng tôi đã đào tạo những cái cử nhân cao đẳng công nghệ thông tin ở bậc cao đẳng phục vụ cho cái việc là cái lớp mà lập trình viên để cho quá trình gia công phần mềm, kể cả cái việc đáp ứng cho cả cái khu vực về cái lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin nói chung. 새로운 구호 사업도 조만간 시작됩니다. 전쟁 당시 베트남에는 1,500만 톤에 가까운 폭탄이 투하됐습니다. 80만 톤가량 되는 지뢰와 불발탄 가운데 지금까지 제거된 양은 4%가 채 안 됩니다. 그로 인한 사상자는 전쟁이 끝난 뒤에도 10만 명에 이릅니다. 미국이 운영하고 있는 불발탄 제거 전문 단체입니다. 이 지역만도 전체 면적 46만 헥타르 가운데 무려 40만 헥타르의 불발 지뢰와 폭탄 등이 방치돼 있는 실정입니다. Một cái chấm đỏ như đây nó tượng trưng cho một cái vụ không kích hoặc là một cái loại đạn có thể hình dung ra một cái bức tranh tổng thể ở đây để mình có thể nhận diện ra miền Trung Việt Nam trong đó có Quảng Trị là một cái địa phương và miền Nam Việt Nam một cái địa phương chịu nhiều rất là nhiều. 이들의 작업에 취재진이 동행했습니다. Số 3 nữa là của Thắng. Thắng Thị Trấn có đường độc đạo trên này đi qua của đây và vừa đảm nhận cái vị trí cứu thương. Đấy. Vị trí của Thắng là khi thông báo mà vụ nổ xảy ra thì đảm bảo trên đường là không có người. 폭탄으로 의심되는 물체가 발견됐다는 주민의 신고로 제거팀이 투입됩니다. 팀원들은 흩어져서 수색을 시작합니다. 조심스럽게 흙을 걷어낸 자리에서 불발탄이 발견됐습니다. Tên Tùng. Bảo anh có phát hiện một vật liệu nổ. Ok, đừng dấu lại đó đi tiếp ra tiếp đi. Ok. 안전하게 터뜨리는 것도 중요한 임무 가운데 하나입니다. Một lần nữa xin thông báo cho toàn thể bà con được biết sáng nay được sự cho phép của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đội rà phá lưu động của chúng tôi sẽ thực hiện nổ một vụ nổ cực kỳ nguy hiểm ngay tại khu vực nhà anh Đạt. Vì vậy yêu cầu toàn thể bà con tránh xa khu vực vụ nổ khoảng 150 m để đảm bảo an toàn. Alo. 그 자리에서 폭파시키는 것이 최상의 제거 방법이라고 합니다. Và khi nó vươn ra khỏi mặt đất tức là nó cơ chế nổ nó hết sức nguy hiểm. Nó không thể di chuyển hay đụng chạm vào nó mà bắt buộc đội EOD của tôi phải phi nổ tại chỗ. Vì cái này nó chứa đến 113 gram thuốc nổ tên thế là mình, và khi nó phát nổ nó tạo ra đến từ 280 đến 300 cái mảnh nhỏ bay trong không khí và nó là gây sát thương rất lớn. 미국은 매년 100억 원이 넘는 돈을 투입해 제거 작업을 벌여오고 있습니다. 우리나라도 이 작업에 본격적으로 뛰어듭니다. 당장 내년부터 피해자 재활 사업을 시작하고 2년 뒤부터는 제거에 직접 나서는 방안이 추진됩니다.
이 같은 원조와 교류는 양국의 수교가 돌파구가 됐습니다. (1973년) 미군과 한국군 등이 철수한 지 2년 뒤 북베트남이 남베트남을 완전 장악하면서 전쟁은 마침내 끝났습니다. 그리고 20년 가까이 지난 뒤 갑자기 베트남으로부터 신호가 왔습니다. 당시 수교 과정에 참여했던 외교관을 통해 자세한 얘기를 들어봤습니다. 베트남하고 우리나라하고 그 채널이 열리게 되는 것은 태국 그 당시 정준현 대사님이 거기 계셨는데 그쪽을 통해서 베트남 측에서 우리 정준현 대사를 만나고 싶다는 그런 그 요청이 왔습니다. 그 베트남 측이 한국과 접촉하고 싶다는 그런 의사 타진이 방콕 주재 태국 대사를 통해서 우리한테 들어온 겁니다. 베트남은 미국과는 달리 우리나라와는 일사천리로 협상을 진행했습니다. 이유가 있었습니다. 베트남 측은 상당히 오래전 한국이 경제 개발한 이 과정을 굉장히 나름대로 연구를 했다는 그런 느낌이 들었습니다. 그래서 저희들한테 접촉을 먼저 시작을 했고 하자고 제의를 했고 그러면서 전반적으로 우리가 느낀 것은 베트남이 한국과 관계를 정상화해서 자기네들이 경제 발전하는데 뭔가 참고를 하고 협력을 받고 싶다. 이런 의지가 들어있는 것을 느낄 수 있었습니다. 무엇보다도 베트남은 국가별로 전략이 뚜렷했다고 합니다. 이미 한국하고 접촉을 원하는 그 시기 이미 오래전부터 베트남이 경제 발전을 해야 되는데 자본은 일본에서 받았으면 좋겠다. 그 다음에 경공업은 대만으로부터 협력을 받았으면 좋겠다. 중공업은 중공업이나 경제개발 이런 기본 계획이나 이런 것들은 한국으로부터 협력을 받았으면 좋겠다. 이런 사전 스터디가 되었다고 저는 보았습니다. 그래서 굉장히 참 그런 스터디를 했었고 또 그런 큰 그림 하에서 우리들하고 협력할 것을 염두에 두고 저희들 조선도 받아주고 얘기도 하고 또 그런 노력을 한 걸로 보여집니다. 그 결과는 놀랍습니다. 베트남의 수도 하노이입니다. 빌딩 숲과 자동차 행렬은 이 도시의 발전 속도를 말해줍니다. 아시아에서 가장 먼저 한류 바람을 일으키면서 이제 한국 문화는 이 도시의 일상이 됐습니다. Bánh kem khá là ngon và nó không quá ngọt. Nên là khi ăn thì cảm giác rất là thoải mái. So với cả một số chỗ khác thì giá thì giá có lẽ sẽ cao hơn, nhưng mà dù sao thì em thấy nhà hàng cũng tương đối đẹp và cũng trang hoàng cái này thì thực sự là nếu mà ngồi đây nghỉ ngơi thì cũng thích.
이웃 가족들과 다 함께 모이기도 합니다. Nhà em rất thích món bánh này ạ, bởi vì em cảm giác ăn rất là ngon và đảm bảo vệ sinh. 하노이의 스카이라인은 한국 기업들이 바꾸고 있습니다. 초고층 건물들이 속속 들어서고 있습니다. 한국 기업들은 베트남의 발전 가능성을 보고 투자에 적극 나서고 있습니다. 대한민국 그 국민성과 아주 유사한 그런 양질의 노동력을 가지고 있기 때문에 베트남과의 그런 경제적인 전략적인 측면은 아주 그런 측면에서 저희 그 건설회사뿐만이 아니라 뭐 삼성, LG 등 각종 여러 그 제조 업체들이 이제 베트남에 적극적으로 지금 투자를 하고 있는 거라고 생각하고 있습니다. 신도시 건설업, 중공업부터 각종 서비스 업종까지 현재 베트남에는 법인 기준으로 3천여 개의 한국 기업들이 진출해 있습니다. 최근엔 삼성까지 스마트폰 생산 공장을 베트남에 건설하면서 절정으로 치닫고 있습니다. 하지만 이런 협력 관계 속에서 우리가 짚고 넘어가야 할 것이 있습니다. 지난 1964년 8월 미군이 북베트남을 폭격하면서 베트남 전쟁은 전면전으로 확대됐습니다. 국방분과위원들 그리고 수많은 전우들의 환송을 받으며 배오른 그해 9월에는 우리 군인 140명을 태운 첫 파병선이 부산항을 출발했습니다. 전쟁이 끝날 때까지 모두 32만여 명의 군인들이 베트남에 파병됐습니다. 한국군은 중부와 남부 지방에 주로 주둔했습니다. 당시 우리 군의 목표는 적과 싸우되 양민을 최대한 보호하자는 것이었습니다. 당시 9월 한국군 사령부는 100명의 베트콩을 놓치는 한이 있더라도 한 사람의 양민을 보호하라는 훈령을 내려 최초의 공격 작전에서 해병 청룡부대는 그러나 양민으로 위장한 베트콩들과의 전투는 특수한 양상으로 전개되는 경우가 많았습니다. 베트남 중부 다낭 인근에 있는 호이안이란 곳입니다. 1968년 이 지역의 밤은 우리 군인들에게는 악몽이었다고 합니다. 히트앤더 런이라고 치고 도망가는 그런 것이 그 게리라의 주전법인데 우리가 첫날 상륙을 했을 때 조용했어요. 그러나 야간에 숨어 있다가 기습적으로 집중 공격을 해왔기 때문에 하룻밤 사이에 우리가 진지를 작업을 못하고 그냥 노출되어 있는 상태에서 그들로부터 엄청난 피해를 입은 그런 쓴 경험이 있습니다. 청룡부대는 한미월 합동으로 베트콩과 양민의 구분이 어려운 비정규전이 계속되면서 예기치 않은 피해도 커졌습니다. 낮에는 농민으로 가장하고 밤에는 총을 들고 전쟁을 하는 이런 경우가 많기 때문에 정확하게 그것을 선별해서 선택적으로 우리가 상대방을 선별할 수가 없으니까
그때는 강력한 항공기 폭격 또는 함포 사격 또는 포병 사격 이런 것으로 그 일대를 초토화시키는 뭐 이런 경우도 있어요. 그건 불가피한 하나의 선택이죠. 그런 경우에 애매하게 많은 민간인들이 그 피해를 보게 되는 거죠. 그러나 그것은 불가항력이다. 완전 소탕했습니다. 실제로 1968년 2월 디엔반현 폭리폭란 마을 작전 과정에서 수십 명의 민간인 희생자가 발생했습니다. 당시 주월 미군 사령부가 자체 조사를 통해 한국 군인들의 과잉 대응으로 결론 내렸지만 한국 측 사령부는 오인 사격에 의한 희생이었다고 항변했습니다. 위령비가 있는 하미마을 인근 전투 역시 비슷한 상황이었다고 주장합니다. 어느 쪽에 숨어 있는 그 게리라들이 어디로 공격해 온다 이런 또 정보가 있어요. 근데 그런 정보에 따라서 이제 그 작전을 하게 되면 들어가 보면 또 완전히 변신을 하고 그들이 적대 행동을 안 하는 같이 이렇게 순수한 양민같이 이렇게 행동을 해요. 그러니까 이런 그 변화된 작전 환경을 정확하게 이해를 하고 인식을 못하니까 일단 우리가 많이 피를 흘렸으니까 여기에 있는 그 변장하고 있는 적대 세력이 여기에 대부분이다 이제 이렇게 판단해서 아마 그게 좀 가혹한 그런 화력을 집중했지 않나 싶어요. 이제. 뭐라고 적혀있는 거예요? 민간 학살 사건. 베트남 빈딩성의 한 마을. 희생자들을 위한 위령비와 증오탑이 세워져 있습니다. Tối thì có thể ra ngoài này cho sáng được không? Em tôi là bị thương ở đâu, nằm quằn quại rồi giãy giụa là rên la. Cho đến khi gần 12 giờ đêm thì em tôi là coi như hết kêu la điên loạn nữa rồi là bắt đầu im dần chết. Khi em tôi chết xong, bà con ở đấy người ta là quán chiếu đưa đi chôn. Đi chôn xong vừa về bước tới nhà thì bước vào nhà thì coi như mẹ tôi cũng vĩnh viễn ra đi mà không hề nói với tôi một tiếng nào. Còn tôi thì bị thương nặng cả 2 chân, toàn thân là nằm. Lúc đó thì trước bối cảnh đó thì tôi cũng ngất xỉu. Việc chôn cất mẹ tôi không hề biết. Khi sáng tỉnh dậy thì chỉ còn một mình thôi. 이 시설물은 유적지로 지정돼 있고 매년 위령제도 열립니다. 이 일대 15군데에서 주민들이 목숨을 잃었다는 안내문도 세워져 있습니다. 모두 한국군 때문이었다고 명시돼 있습니다. 그러나 이 지역에서 작전에 참여했던 참전 군인들은 베트남의 시각으로만 정리된 일부 기록은 바로 잡아야 한다고 말합니다.
1968년 우리 군과 베트콩은 이 지역의 평야 지대를 놓고 치열한 전투를 벌였습니다. 왜냐하면 고보이 평화라는 것이 황활한 곡창지대예요. 베트콩들이 공구본이에요. 그거를 잃으면은 베트콩들이 식량을 조달하기 힘든 그런 곡창지대인데 그것을 사수하기 위한 베트콩의 발부림이죠. 전투 과정에서 쫓기던 베트콩은 마을로 숨어들었습니다. 도망가는 베트콩을 쫓다가 의신초인 방공호에 들어가 있는데 거기에 수류탄을 던져가지고 많은 베트콩들이 희생을 입은 사건이 있었는데 내가 현장까지 가봤는데 아주 비참했죠. 그 가운데는 어린이도 있었고 노인도 있었고 베트콩만 있다고는 볼 수 없죠. 그러나 우리 측의 입장에서 보면 응징입니다. 베트콩을 향해서 수류탄을 던진 거기 때문에 응징으로 볼 수 있죠. 주민과 베트콩 사이의 명확한 구분은 불가능했다고 설명합니다. 그 장소에 어린이도 있고 노인이 있었다 하더라도 그게 적이 아니라고 볼 수는 없는 거예요. 적을 골라낼 수는 없죠. 그러나 분명한 것은 양민 학살이 아니고 베트콩을 추적해서 응고초에 수류탄을 추적해서 생긴 사건입니다. 베트콩 때문에 일어난 사건의 경우 한국군 책임으로만 돌려서는 안 된다는 입장입니다. 이제 파병 50주년을 즈음해서 이제 정확한 진실이 밝혀져야 된다고 나는 생각을 합니다. 이것은 외교 채널을 통해 국방부에서 그 베트남 국방당국하고의 협조를 통해서라도 그 죽음을 기리는 것에 대해서는 부인할 수 없지만은 그 죽음의 성격에 대해서는 재정립돼야 된다고 나는 생각합니다. 베트남은 현재 대외적으로는 민간인 희생에 대해서는 문제 제기를 하지 않습니다. 수교 과정에서 합의가 이루어진 부분이기도 합니다. 베트남 정부도 또 우리 한국 정부도 그 문제를 거론하기에는 부담이 많았습니다. 따라서 양쪽 정부가 다 과거 문제는 덮어두자. 그리고 미래 협력을 위해서 미래 협력에 관한 얘기만 하자라는 합의가 있었습니다. 그래서 일단 그런 문제가 일체 얘기가 안 되었습니다. 하지만 그 이면에 다른 의미가 있을 수 있다는 지적도 무시할 수는 없습니다. 지금 베트남 정부의 입장이 과거를 닫고 미래를 열자라는 입장인데 그게 이제 정확하게 보여주는 거죠. 한국 정부는 과거를 묻어버리고 미래를 열자라고 해석을 하는데 베트남 정부는 과거를 닫고 미래를 열자. 그런데 닫는다는 의미는 언젠가는 열 수 있다는 얘기고 그게 지금은 아니기 때문에 하미 위령비 같은 경우에 그 당시에는 닫아둔 거였죠. 근데 지운 건 아니라는 걸 그리고 그걸 땅에 묻은 것도 아니고 파괴해버린 것도 아니라는 게 중요한 사항인 거죠. 실제로 베트남은 내부적으로는 각종 사건 현장을 보존하고 기록으로 남기고 있습니다. 누가 어떻게 당했다라는 걸 그래서 지금 진상조사를 계속하고 있다는 거죠. 베트남도 어떤 식으로 해야 되는지. 그래서 베트남 정부는 국내 문제로서 이 문제는 뭐 교육적 차원이라든지 보상적 차원에서 국내적으로 진행되고 있지만 이거를 우리 정부한테 노골적으로 하지는 않는다. 다만 양국 관계가 앞으로 좀 쉽지 않아진다든지 아니면 미국하고 이 얘기가 나오기 시작할 때쯤 되면은 그때는 이제 어떻게 나올지는 모르는 건데 그거는 우리가 준비를 해가야 된다는 거죠. 그 부분에 대해서 진상조사와 사실규명 뭐 이런 것들을 해서 취재진은 우리 정부 차원의 자체 조사와 사실관계 확인 여부에 대해 답변을 요청했지만 외교부는 입장 표명을 거부했습니다.
베트남 외교부 역시 언급을 피했습니다. 진실을 그대로 밝히고 또 그렇게 밝힘으로써 한국이라는 나라가 과거에 있었던 문제들을 묻어두고 가는 것이 아니고 그 문제들의 진상을 밝힘으로써 피해자들의 명예를 회복시켜주고 또 그걸 통해서 새로운 미래로 나가려고 하는 그런 노력을 하는 국가다라는 저는 그런 이미지를 저는 우리가 줘야 된다라는 생각이 들고 또 실제로 정의 상에서 볼 때에도 그렇게 해결을 해야만 되는 거라고 생각을 하고요. 지난 2008년 강원도 화천에 세워진 월남 참전 기념관입니다. 세 개의 전시관에는 참전 군인들의 활약상과 파병의 의미 등이 일목요연하게 정리되어 있습니다. 그런데 각종 조형물이 만들어진 장소에 흔적만 남은 부분이 한 군데 있습니다. 개장 당시 이 자리에는 베트콩들이 무릎을 꿇고 있고 군인이 총을 겨누고 있던 조형물이 있었습니다. 그 조형물은 베트남 정부의 항의에 곧바로 철거됐습니다. 또 지난 2009년에 발의됐던 월남 파병용사의 처우에 관한 법안 가운데 세계 평화를 위해 베트남에서 싸웠다는 문구도 베트남 측 항의로 삭제되는 등 그들의 목소리는 커지고 있습니다. 제가 베트남을 한 20몇 년간 계속 연구를 하고 지켜봐온 결론이고 또 이제 저도 이제 그런 의문점을 갖고 계속 이제 베트남 사람들 이야기를 해봤습니다. 지금은 아니지만 나중에 그걸 제기하지 않을까 이렇게 물어봤는데요. 그걸 지금 이슈 제기해봤자 베트남에 득될 게 없다. 그러니까 베트남이 이제 다른 동남아 민족들하고 조금 다르다고 말씀드렸는데요. 그런 끈기라든가 의지 또는 결단력 이런 게 상당히 뛰어나다고 할 수 있고요. 반대 측면에서 보면 조금 무서운 민족이라고 할 수 있는데 그게 명확하게 드러납니다. 한국과 베트남이 수교를 맺은 지난 1992년 이후에도 베트남은 전쟁 중 입은 주민 피해에 대해 계속 조사 작업을 해온 것으로 알려졌습니다. 언젠가는 할 거라고 믿고 있습니다. 다만 지금은 아니다라고 이야기를 하고 있습니다. 저도 그런 면에 대해서는 뭐 대체로 동의할 수도 있고요. 다만 이제 조금 무서운 생각이 드는데 이게 막상 제기를 하게 되면 얼마나 꼼꼼하게 얼마나 무섭게 할까. 이곳 나트랑에서 주월국군 야전군 사령부 장병들의 철군 고별식이 베풀어졌습니다. 1964년 첫 파병 이후 8년 8개월 만에 우리 군인들은 베트남에서 완전히 철수했습니다. 파병 군인 32만여 명 가운데 전투 중 숨진 군인들은 모두 5,099명입니다. 이런 희생에 대해 우리는 많은 의미를 부여해왔습니다. 우방국이 우리한테 6.25 때 도와준 것에 대한 은혜에 대한 보답을 해서 국제사회에 우리가 떳떳한 자유민주주의 국가로서 부상을 할 수 있었고 두 번째는 많은 외화가 획득이 됐습니다. 또 민간 기업의 해외 진출이 시작됐으며 건설 수출 기반도 마련됐다고 자평합니다. 베트남 전쟁에 참전함으로 해가지고 80여 개의 우리나라 기업들이 사상 처음으로 해외 진출을 하는 그러한 계기가 됐어요. 그래서 건설, 용역 이런 회사들이 나갔는데 현대건설, 뭐 한진, 대림산업 이러한 유수의 회사들이 나가서 해외의 공사의 노하우를 닦고 해외의 그런 경험을 취득하고 또 동반 진출 기술자들이 한 6만여 명이 나갔습니다. 베트남은 이제 동남아시아에서
우리나라가 더욱 긴밀한 협력 관계를 유지하게 될 국가 가운데 하나로 바뀌었습니다. 양국이 정치 체제상으로나 또는 경제 구조나 경제 발전상으로나 상당히 차이가 있는 것이 사실입니다. 그렇지만 양국 간에 워낙 다양하게 많은 공통점이 있기 때문에 아마도 언젠가는 양국이 이 동아시아에서 상호 간에 가장 중요한 맹방이 되지 않을까 생각이 되고 그렇게 꼭 될 것으로 생각을 합니다. 특히 경제 분야의 전망은 더욱 밝습니다. 앞으로도 한국과 베트남과의 경제 협력은 굉장히 많이 확대될 것으로 예상을 하고 있습니다. 그거는 뭐 단순한 교육뿐만 아니라 투자, 건설, 또는 우리가 많이 주고 있는 공적개발원조, ODA라고 하는 공적개발원조, 또는 뭐 인적 교류, 거의 대부분의 분야에서 한국과의 경제 협력은 굉장히 빠른 속도로 늘어나지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다. 베트남 참전 50년. 한때 적국이었던 베트남은 이젠 친구의 나라가 됐습니다. 베트남보다 앞선 경제 성장을 이룬 우리나라는 지금 베트남의 어느 한 구석에 자리한 앙금을 지워야 하는 포용력 있는 자세를 요구받고 있습니다. 보다 발전적인 미래를 위해 과거 전쟁의 상처를 치유하려는 두 나라의 노력이 필요합니다.